Karawama Ujino Yeswapia Himwada Doji Edwema, Dojang Lady Kuma, Yeswapia, the Rentono Mure. Edro the Rento Nide Chima, Yeswapia, Yesitema, Yeswapia, not is that a Drendanama, a 2 eating pit. Sinamu pit. Pasina Miro, so Edidoma. Tangi Ocho Melo Janet, Bayenega. Time to be there, Poma, but they have to say Ocho Nida, little show. I have a Jimmy Pogori, Tanka Kaya Darishire. All the Jincha Kaya Darishire. And I will guess what Vega Mieno Muro. Any Pogori got an action at a scene, oh, Ludiha Chenye. Tamatavin a Pogo, Tamatavin, a Pimapi in a Pogo, a Pimapi. They are the Piamia Dada, Ocho de. Mengo Mimia Pinemia, Luria Boma, Ocho Biro, Melo, Pianai Mamala, Luli Senari Lusu. Ludari will keep your Yeswapia, Mahagaruna, see Kinsans of Pite Preja. Luria Boma, they are the Pian Ocho Melo, Pianai Mamala, Lu Senari. And I was Senare Chima, Emitan Juma, Managa, Yeswapia, Dilo Senara would be. He did the Yudi of a young Managa. Shall I be on Yeswapia would do the radical shouting? Yeswapia, Luria Boma, the other chair, Ocho, Melo Domova. Follow the one is the guy shout down so. Yeswapia, we would do it to Tigrera Sabiro. Jahangorama, Mania looking in the Ramdi. The Galo Melo Mesulushi, Melio Jandia Chitty. Hello, million names Lucian, when be no shepherd, a quilani, Yagi Yanaki. I don't Macon saying, Yeswapia, Melo Pope. Do that with the other Pia Ucho beat of Melo Pope to what I don't. Second sit and Avon Titona, Maho. Hello, Yeswapia, with the other Pia Luria, Poma Ucho Domua, Melo Domua, lo shout of Yeswapia. Manade. I yet Tandama, below a swan that did go, Mielo Tenga Elizago shout out, own it. Hello, Yeswapia, made a Kajano, Mandaga Babio, Yeswapia, alone the amount of Kujima. 85 Levago, Songan Daya, Kaipa on Bomia Tabida Chibali. Take a look at Yeswapia, how did he want that down you, sweep his low like measure, did he want that down you cool, sweep it on my. No. I don't know one that is she the Poco, Luria Boma, Ocho Biro, Melo Mission, Luria Chana Bonade. This one that did you, Mielo, Yeswapia, Ocho Biro, Melo Domova, to shower so that John Jola. Among other Edilumu, Mahogo. Not time you show Melo Desert, Melio, John Piet, Edimatuya, Jolia. 2 million little young, I will be on this airport, Quella Shabo. Not now shall be Yaji, a coin lantern in the Surenine, shout about the Kiraga. Hello, Yeswapia, Yeswapia, Santa Didi, who Piopian Bido to Pierre Kama, Yeswapia. Fabian Yodo, Yeswapia, Mishi Bonia, Madazia, no found. But now that thing the other day, how did now how did he want that down you, sweep his ears to the Simona down here, sweep it on. Time melody. He went down in the loans and now sweep Pico, Pandy Bame, so you down, Ludio, Lusana, who Piwazi Mamo food. Did the guy go to a baby below? What's it, no? He went down in the loans and now sweep Pico, Pandy Bame, so you down. Ludio, Lusana, who Piwazi Mamo. So look up a lot of the Uji, Bari, who Pandy Baby, Ludia, Lusanari, Alumpiwa, Babo Suragaro, and Oma Piena. No boy, not down in the loans and now sweep you go Pandy Bame, so you down. Ludio, Lusanago, but you want in Namu. Lumia is Surado, but so no more. Edro Yeswapia, Macy Bill. Sama Jenare, so you Chama Dukan, a piece of Jenare solution, could be only Tiari, a piece of mother, Chama Jari made to Bill. That's what Tiagata Tombo, Edima Hall. No? I will be the bound to the one. Sana Duka, Sana Bazo, the Vadavago, Daisy David, Naswa Jogo, Chino Yama Maho, no? Timelo, Senada de Poco, repeated to them. Loada go see Peter,
စဉ်းစားပြီးတော့တရားရဲ့အရာသာကိုပေါ်အောင်နာယူနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမဂါထာလေးကနေစပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်နော်အထမိဇာတံပိဒုက္ခတဟယတုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတရိတရေနပုံဉ္ဒုက္ခဇီဝိတတေခယပိတပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပဟတံတဲ့ပထမဂါထာလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးတစ်ပါးချင်းမှတ်သားကြည့်မယ်နော်ပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ချမ်းသာကအထမိဇာတံပိဒုက္ခတဟယအထမိဇာတံပိအမှုကိစ္စကြီးငယ်တို့သည်ဖြစ်ပေါ်၍လာလတ်သည်ရှိသောသဟာယမိတ်ဆွေကောင်းရှိမှသာလေဒုက္ခချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ဟောအမှုကိစ္စကြီးငယ်ပြဿနာကြီးငယ်တစုံတရာတွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးဆုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာမယ်တဲ့အလုံးအခြေခံကြတဲ့ချမ်းသာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုယုံကြည်တယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားရတယ်မုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာရင်ပါရှိမှချမ်းသာမလို့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှချမ်းသာမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှချမ်းသာမယ်လို့ရိုးရိုးမဟောဘဲနဲ့အမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာရင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်မထားဘူးလားအဲ့ဒီစကားလေးဘာလို့ထည့်ထားတာတုံးဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်တတ္တိကိုပူပြီးတော့ပေါ်လင်ထင်ရှားစေခြင်းလို့ထည့်ထားတာစဉ်းစားကြည့်လေဘုရားတို့တာမန်ဘာပြဿနာမှမကြုံတဲ့အချိန်ဘာအမှုကိစ္စကြီးငယ်မှမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကသိပြီးတော့မကြီးမားသလိုပဲပေါ့အရင်ရဲ့အကြောင်းရဲ့ပြဿနာကြီးငယ်တစုံတရာကျုံလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကအလွန်တရာကြီးမားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဆွေကောင်းရှိရင်ရှိသလောက်တတ်တာခွင့်ရမယ်ချမ်းသာခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်မရှိသလောက်နှာခေါင်းချပွေးပြပြီးတော့အခက်အခဲကြုံပြီးတော့ဒုက္ခမများနိုင်ဘူးလားကြားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်ကိုစိစိဆက်ဆက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာအရင်အကြောင်းပြဿနာချင်းငယ်တစုံတရာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတခုစဉ်းစားရရှိတာကအရေးအကြောင်းပြဿနာကြီးငယ်တစုံတရာကျုံလာရင်လို့ဆိုတော်လေးပဲပြဿနာကြီးငယ်တစုံတရာကျုံမလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူဘဝဆိုတာရှိနိုင်သလားမရှိနိုင်ဘူးလူဘဝဆိုတာပြဿနာတွေကအလွန်မှရှုပ်တယ်မှုကိစ္စတွေကအလွန်တရာမှများတယ်ဟုတ်လားအလွန်တရာမှအမှုကိစ္စတို့ဖြင့်ရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့လူလောကကြီးမှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဆိုလိုတာကဘဝမှာကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမစဉ်းစားသိချင်းဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလူတိုင်းဟာတဦးစီတယောက်ချင်းစီအစွမ်းတတ္တိနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခက်အခဲကိုယ့်ဘဝရဲ့ပြဿနာကိုလုံးဝပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်အားပြုကြရတာဟုတ်လားအောင်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဗျာတချို့အခက်အခဲတချို့ပြဿနာတွေကကိုယ်တယောက်တည်းရှင်းလို့မလင်းနိုင်ဘူးတချို့ပြဿနာတွေဆိုရင်ကိုယ်တမိသားစုလုံးဝိုင်းရှင်းလည်းမလင်းဘူးဒီကနေ့ခေတ်ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကြီးကျပြန့်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တနိုင်ငံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေတောင်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံအချင်းချင်းမင်းတို့ခက်ခဲတွေ့ရင်တို့ကူညီပါမယ်တို့ခက်ခဲတွေ့ရင်မင်းတို့ကူညီပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားကြတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမှုကိစ္စတွေများပြားလုံးတဲ့လူလောကကြီးမှာမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အားကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့မပြုတ်ရဘဲနဲ့ဘောမှာချမ်းသာမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူရလို့ဖြစ်လာရင်ပြဿနာတွေဆိုတာကြုံရလိမ့်မယ်ကိုယ်တယောက်တည်းရှင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ရှားထားရဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာလေးကိုပြောတော့ခေါင်းထဲမှာဘာအမှတ်ရမိတော့တရားဒေသနာတစ်ခုထဲမှာတွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရက်ကိုများစွာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဟောထားပုံလေးကတော့တစ်မျိုးပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောမလဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာပြုနိုင်ခဲ့တာကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးတာပြုနိုင်ခဲ့တာကိုပြုပေးတယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုပေးတယ်တဲ့ပေးဖို့မလွယ်တာတွေကိုပေးတယ်နောက်ပြီးတော့တီးခံနိုင်ခဲ့တာကိုတီးခံနိုင်တယ်တုံးတရုံလူကိုယ့်ပေါ်မှာတီးမခံနိုင်တာမျိုးကိုသူကကိုယ့်ပေါ်မှာတီးခံတယ်တုံးတရုံလူကိုယ့်ကိုမပေးတာမျိုးသူကကိုယ့်ကိုပေးတယ်တုံးတရုံလူကိုယ့်ပေါ်လုံးမပေးနိုင်တာမျိုးကိုသူကကိုယ့်ကိုလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောရမယ်တဲ့
ဒါကတိုက်တာစရာလေးတွေအများကြီးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကောင်းတဲ့ပေါ်လာတာတွေကိုပြောပြဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီနေရာမှာတခုစဉ်းစားသိချင်တာကလူတွေဟာကိုယ်ကသာနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုရကြတာကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားသိချင်ကိုယ့်အတွက်တော့သူများကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူများအတွက်လည်းပဲကိုဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမရှိသင့်ဘူးလားနော်ကိုဘေးကလူတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခြင်းတယ်သူတို့အတွက်တော့ကိုကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ပေးကြတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းလည်းရမှာမဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြဿနာကြီးငယ်တစုံတရာကျုံးလာလို့ရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစကနဦးဟောပြလိုက်တဲ့ချမ်းသာကြောင်းတရားမှတ်သားယုံနေမကဘူးလိုက်နာကြပါမလို့လားလို့တဲ့နော်လိုက်နာရင်လိုက်နာနိုင်သလောက်ပြဿနာတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဒါချမ်းသာကိုရမယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကဘာလဲဒီချမ်းသာဒုက္ခ12ပါးကိုတပါးတပါးပြောတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတွေးပြီးတော့ဒုက္ခ12ပါးကိုတပြိုင်တည်းနားလည်သွားတာနဲ့ဒုက္ခ12ပါးဆိုတာကိုလည်းတပြိုင်တည်းနားလည်သွားစေခြင်းတယ်။တော့ဆိုလိုတာကအရေးအကြောင်းကြုံလာရင်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှချမ်းသာမင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပြန်လေးလှမ်းကြည့်လိုက်အရေးအကြောင်းကြုံလာရင်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမယ်။ဟောချမ်းသာကြောင်းနေမကဘူးဆင်းရဲကြောင်းမှသိသွားတာဆင်းရဲကြောင်းကိုသိတာကလည်းပဲကောင်းတာပဲနော်ချမ်းသာကြောင်းသိမှကောင်းတာမဟုတ်ဆင်းရဲကြောင်းသိလေကောင်းတာလောကမှာဘာလို့ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုသလိုဘာလို့ရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုသေးတာပဲဘာလို့ရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာမသိရင်မတော်လုံးမိရင်ဆင်းရဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဗျာဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တပါးတပါးပြောတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့လေတွေးခဲ့စေခြင်းလေပေါ့ဟုတ်လားဒါနမတိချမ်းသာဗျာအချံမိဇာတံမိဒုက္ခံသဟယဒီအကြောင်းပြဿနာကြီးငယ်စုံတရားကြုံလာလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာကြလိမ့်မယ်တခါကြီးနာရီဥစဉ်ပြေးတယ်နော်ဒီနာရီရက်နေတယ်နော်ဟိုမှာနာရီရှိတော့ပြီတခါရရနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ချမ်းသာဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်နော်နံပါတ်1ချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားတော့တုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတရိတရေနဣတရိတရေနယာတတမြသောဥစ္စာပစ္စည်းတို့ဖြင့်ယာတုဋ္ဌိအကျဉ်းရောင်ရဲတင်းတိမ်နှစ်သက်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိတရားသည်အဋ္ဌိတန်တိရှိပါကုန်၏တာတုဋ္ဌိထိုကဲ့သို့ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိတရားသည်ဒုက္ခချမ်းသာလာပြီ၏ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိတရားလက်ကင်ထားနိုင်မှသာလေဘဝမှာဒုတိယမြောက်ချမ်းသာဆိုတာကိုရကြလိမ့်မယ်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာကြောင့်တရားရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုတန်တုဋ္ဌိဒီနေရာမှာတန်တုဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာတော့ရမြင်အဖြစ်တော့ရောင်ရဲခြင်းတင်းတိမ်ခြင်းနားလည်ထားကြတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့အတိအကျပြောထားတာကကိုယ်ရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ဝေးနိုင်တာနော်ဒီရနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်မမွေးဘူးဒါကိုကျင့်တတ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဒါမလွယ်ဘူးနော်ဒီမိုင်းကြီးများအော်ဆိုဒူတွေဆိုတာကတူကိုလောဘသားတွေဆိုတော့ရတော့ရတယ်မရဘူးမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီရတာကိုအားမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရတာကိုမကျင့်တတ်ဘူးမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်အော်နောက်ထပ်ရဖို့အတွက်လှမ်းပြီးတော့အများကြီးလှမ်းနေတဲ့အခါမှာရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ကမလာဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်မွေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့ရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်မွေးတဲ့နှုံဆိုရင်ရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုဟာအလွန်တရာမှစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်လွတ်လပ်စေတယ်ပေါ်ပါစေတယ်တတ်တာစေတယ်နော်ဒါကရောင်ရဲလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်လွယ်လွယ်ထင်ထင်ရှားရှားသိကျင်တယ်ဆိုရင်မရောင်ရဲလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားမှရောင်ရဲလို့ချမ်းသာတာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေကိုဘယ်လောက်ပဲရလို့နေဒါကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်အားရတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေအလွန်များနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမရနော်ဒါကိုသူကမကျင့်တတ်ပါဘူးဆိုမှတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာနေတယ်လို့
မဆိုးနိုင်ဘူးတော့အာသာငန်းငန်းတဲပြီးတော့လူဆန္ဒတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကအလွန်မဲပူလောင်ပင်ပန်းနေတာမျိုးပဲခံစားရဟုတ်လားမယောင်ရဲလို့ဆင်းရဲတာကိုစဉ်းစားကြည့်မှရောင်ရဲလို့ချမ်းသာတာတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါဆိုဘုရားကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဟောတာပါပဲရောင်ရဲရင်ချမ်းသာတယ်မယောင်ရဲရင်ဆင်းရဲတယ်ဒီနေရာမှာရောင်ရဲလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးရောင်ရဲမှုရဲ့အကြောင်းလေးရောင်ရဲမှုရှိတဲ့ပုံကလေးသိရပါစို့ကိုရနေတာကိုရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးဟာဘလောက်မုံမြတ်တယ်လဲဆိုတာလေးဘလောက်တဘာဝကျတယ်လဲဆိုတာလေးစဉ်းစားတတ်စေခြင်းတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့စဉ်းစားမလို့ကိုရတာဟာကိုနဲ့ထိုက်တန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမကြည်မလည်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးပေါ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နေသည်ဖြစ်စီများသည်ဖြစ်စီဘယ်လိုအနေထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာတွေဟာထိုက်တန်တာတွေကိုရထားတာပိုးပြီးတော့ရထားတာလည်းမရှိဘူးလိုးပြီးတော့ရတာလည်းမရှိဘူးလို့ဦးဇင်းကတော့ထင်တယ်တဲ့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းဝိရိယစွမ်းနဲ့ထိုက်တန်တာကိုရထားတာထိုက်တန်တာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမကြည်မလည်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲရတာကိုမကြည်မလည်ဖြစ်နေုံမျှနဲ့ဘာအကြောင်းထူးလာပါသလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ခြင်းအားအကြောင်းမှမထူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရတာကိုမကြည်မလည်ဖြစ်နေလို့လည်းပဲပိုးပြီးတော့ရလာတယ်တိုးပြီးတော့ရလာတယ်လို့ရှိသလားမရှိပါဘူးရှင်နှလုံးပူပန်ပင်ပန်းရတာပဲရှိပိုးပြီးတော့ရခြင်းလေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းဝိရိယစွမ်းတွေကိုမြင့်လိုက်ဖို့ပဲရှိတော့အကြောင်းတရားကိုမတိုးမြင့်မဲနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလည်းပဲတိုးပွားလာကြအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ရှိတဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတစ်မျိုးလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒကာမတို့ဦးချင်းတွေကတူတူကိုလောဘသားတွေဆိုတော့ရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ခဲတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရခြင်းနေတာပဲစားလောင်နေတာပဲမှုတ်သိမ့်နေတာပဲတဏှာရဲ့ကြီးကျွလေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနဲ့အညီတော့အလိုဆန္ဒရဲ့ခိုင်းစေတာကိုပဲအမြဲတမ်းဒကာမတို့ဦးချင်းတွေကလိုက်နာပြီးတော့ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာကိုခံစားရခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်တို့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့အဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်ကိုယ်လုံရတဲ့တန်နဲ့အကျိုးတစ်ခုရလာတဲ့ချိန်မှာဘာမှမကြည်မလည်စိတ်မွေးရဘူးဒါပြောတာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လို့ရတာကိုကျင့်တဲ့စိတ်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုတရားမရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်တယ်ဒီနေ့မှာပိဋကပေါင်းသူတော်တို့ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုတရားဆိုတာကသူရှိနေတဲ့အချိန်သာလေငြိမ်းချမ်းစေတာသက်သာစေတာချမ်းသာစေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်တွဲလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုအများကြီးတွန်းပို့နိုင်ရောင်ရဲတဲ့လူတင်းတိမ်တဲ့လူဟာလုံးလုံးစေချမ်းသာနေုံမျှတယ်မကဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုအများကြီးသူကရှေ့ရှုနိုင်ဒါဆိုရပါစို့ဘုရင်တို့ခုသူတော်ကောင်းတရားတော့ဒီလူဉာဏ်တို့ကိုရဖို့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်သံဃာဝရှင်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အစရှိသဖြင့်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ခွင့်ရကြတဲ့အဆုံးအမကောင်းတွေကိုရထားကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များရသော်ရည်မှန်းချက်ရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါကရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့အလိုဆန္ဒတွေသိပ်ကြီးနေမယ်လောဘတွေသိပ်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်သူတော်ကောင်းတရားရှာဖွေတဲ့ဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်နော်ရောင်ရဲမှုရှိဘူးလောဘသိပ်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရအောင်လုပ်နေရတာနဲ့စီးစင်းနေရတာနဲ့အကွက်ချနေရတာနဲ့ဒီဘက်ကိုသူခြေဥကိုမလှည့်နိုင်မသိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအတိခောက်ခက်အဝင်နဲ့တော့လောဘကများနေတော့လောဘခိုင်းတာကိုလုပ်ရင်းနဲ့တော့ဉာဏ်ပညာကခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့တော့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးတကယ်လို့ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်မှုအတွက်သူကအချိန်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှင်တို့ဓမ္မထေရမြတ်ကြီးစဉ်းစားတဲ့အတွေးတွေကိုအလွန်မြင့်မြတ်လို့ဆိုပြီးတော့မဟာဝိတကသုတ်တံဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်တို့ဓမ္မထေရမြတ်ကြီးတွေးတဲ့အတွေးခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတည်းကတစ်ချက်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတဲ့ရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုတန်တုဋ္ဌိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့သာလေထိုက်တန်တာတဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ရောင်ရဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာလေသူတော်ကောင်းတရားပြည့်စုံနိုင်တာ
ဒါအလွန်မှစဉ်းစားကြရလဲကောင်းတယ်အလွန်မှလည်းပဲမှန်ကန်တယ်တော့ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးတင်းနေမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့မစိုးနိုင်တဲ့အလိုလောဘရဲ့အလိုကိုဖြည့်နေရတာလည်းပဲတမိုးရှိတဲ့လူဘောကနှမျိုးစီဟာကုန်သွားဒါပဲပြီးတော့ဘာတော့ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရောင်ရဲမှုရှိခြင်းသည်လောလောဆယ်ချမ်းသာရုံများမကပါဘူးနော်မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုရရှိဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကယူယူလေးဟောထားတာတော့ရောင်ရဲမှုရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဒါကဥစဉ်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်မိတာလည်းရှိပါတယ်လူတွေဆိုတာကများသောအားဖြင့်တော့လောဘနဲ့ပဲနေကြတာပေါ့နော်လူကျင်တာရကျင်တာဖြစ်ကျင်တာတစ်ခုခုကတော့ရှိနေတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလောဘရဲ့အလိုကိုလိုက်နေဘယ်တော့မှတတ်တာမှုမရနိုင်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲမှုကလေးနဲ့ထိမ့်သိမ်းနိုင်မှတတ်တာခွင့်ဆိုတာရတယ်ဒီရောင်ရဲမှုဝင်ပြီးတော့ထိမ့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘကဘယ်တော့မှတော့တတ်မှာမဟုတ်လူကျင်လောဘကသူလူကျင်တာရလို့အလိုပြည့်သွားပြီလို့ဘယ်တော့မှမရှိလူကျင်တာရပြီးရင်မဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုတော့ဒီဟာအတွက်သူသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ရပြီးသားကိုသိစိတ်ဝင်စားတော့ပဲနဲ့မရသေးတာကိုထပ်ပြီးတော့လှမ်းဒါလောဘရဲ့သဘာဝဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကာမဇတ်ထဲမှာပြောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူကျင်တာရသွားလို့လောဘကကျင်တတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နော်လူဤကာမရေးစားတယ်လို့ပိုးပြီးတော့တိုးလာတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဒါတခါလေဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်လောဘဆိုတာပြောရင်သူအကြောင်းကမဆုံးနိုင်သူကသမုဒိယသစ္စာလေဗျာနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကမဆုံးနိုင်တဲ့ဦးဇင်းတို့သစ္စာတန်ရုပ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဆင်းရဲပါတယ်လို့ကြိုက်တဲ့လောက်စာရည်ရေးစာလုံးမလောက်ဘူးတဲ့နော်စာလုံးတွေအခရာတွေမလောက်ဘူးတဲ့ဘလောက်ရေးလို့မှမပြီးနိုင်ဘူးဘလောက်ပြောလို့မှမဆုံးနိုင်လောဘတိဒုက္ခကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ဘလောက်ပြောမကုန်နိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးခုလဲလောဘအကြောင်းလောဘကသမုဒိယသစ္စာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကဘာလို့လောဘဆိုတာသူလိုချင်တာရသွားလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြီးသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့တခုရှိတာကလောဘရဲ့သဘောလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိတာလေးတော့ပြောချင်နေတယ်လောဘကသူလိုချင်တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုမကျမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့နှိမ့်ဆက်ဒါရိုးရိုးလေးယံပိဋ္ဌနာလပတိတံပိဒုက္ခနဲ့ရကျင်တာမရဘူးဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်လိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်အလိုမပြည့်မှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်အဲလိုချင်တာရပြီဆိုတော့ချမ်းသာဖို့တည်ကြလားအဲ့ဒီမေကုံဟုတ်လားလိုချင်တာမရတာကတော့ဆင်းရဲတာထင်ရှားတယ်လူကျင်တာရပြီဆိုရင်ဘောချမ်းသာတာသိကြလားလို့မေးမသိကြဘူးဟောတချို့ဒုက္ခတွေကလူကျင်တာတွေရမှစအဲ့ဒါတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခတွေများလိုက်တာလို့တခါလေးစဉ်းစားကြည့်လူကျင်တာမရလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေလူကျင်တာရလို့ရပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကပိုပြီးတော့များတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခဒီဘဝဒီခန္ဓာဒုက္ခဟာဘယ်ကစတော့လို့မင်းဒီဘဝအတွက်ဇာတိကစတယ်အဲ့ဒီဇာတိဟာဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်လူကျင်တယ်ရကျင်တယ်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘသမုဒယသစ္စာကြောင့်ရလိုက်တာလူဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေဟာလူကျင်တာရတာကနေစလိုက်တာဒါလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာအပေါ်ရင်နေအများကြီးစဉ်းစားကြည့်လူကျင်တာတွေကြမှာဒုက္ခတွေစတာမရှိဘူးလားအများစုကလိုချင်တာတွေရမှဒုက္ခစတာနော်ဟောတော့တခါလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်တချို့ကိစ္စတွေကရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လိုချင်မှုတွေကမလွဲမရှောင်တာထက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်တော့ဒါတခုကိုရလိုက်တယ်အစတော့ဒါတခုကိုပဲရခြင်းတယ်နောက်အဲ့ဒါရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရခြင်းစရာတွေကထက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့ဘုရုလက္ခဏာဇတ်ထဲမှာပြောထားတာလေးရှိတယ်လေပရိဒဇယတိကြီးကဘုရုလက္ခဏာကိုရတော့နော်ဒီဇတ်လူတိုင်းသိပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပြောနေကြတော့တသူမှရခြင်းတရားလူခြင်းတရားတွေအများကြီးဘုရင်ကြီးတွေကနေတော့ပြီးတော့မတောင်းရဘူးလားတောင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကနောက်တော့မိဖုရားကြီးကလည်းကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်တာပေါ့
အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကမိဖုရားကိုဘုရင်ကိုပြန်ပေးပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အင်းကြီးတဲ့ငါအစာတုန်းကဘုရုလက္ခဏာတယောက်တည်းကိုပဲလိုချင်ခဲ့တာရချင်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီမူလလက္ခဏာကိုလည်းရပြီလို့ဆိုရောနောက်ထပ်ရချင်တရားတွေကမဆုံးတော့ဘူးတဲ့အများကြီးရချင်နေရတယ်တဲ့ဒါကတော်တော်စဉ်းစားတရားကောင်းတဲ့စကားပါနော်အဲ့တော့လူလောကကြီးမှာကိုလူချင်တာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူချင်နေရတာရချင်နေရတာတွေဟာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဘာတော့လောဘသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တုဋ္ဌီဆိုတဲ့ရောင်ရဲမှုနဲ့လာမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာသက်သာခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကိုရှင်းရှင်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်လူတိုင်းသူကိုလောဘသားတွေလူချင်းနေတာရချင်းနေတာဖြစ်ချင်းနေတာရှိနေတယ်ဒါကဟုတ်လားဒါကိုဘာနဲ့ထိရမလို့ညာတန်တုဋ္ဌီရောင်ရဲမှုနဲ့ထိရမယ်နော်အဲ့ဒီတန်တုဋ္ဌီရှိရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာမယ်တန်တုဋ္ဌီမရှိရင်ဆင်းရဲမယ်လို့ဒီလိုဟောနော်ဒါကြောင့်ဒုတိယချမ်းသာကြောင့်တရားကိုတန်တုဋ္ဌီရောင်ရဲခြင်းတရားလို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းတော်တို့တတိယချမ်းသာကြောင့်တရားဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်နော်တတိယချမ်းသာကြောင့်တရားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလို့ပုံယံဒုက္ခံဇီဝိတသေခယံပိဇီဝိတသေခယံပိအသက်ကုန်ကာလီအခါကာလမှာပုံယံကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဒုက္ခံချမ်းသာတယ်ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ခါဒီကာလမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ချမ်းသာတယ်ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ရှိမှချမ်းသာပဲလို့ပြောတာဒီချမ်းသာကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ချမ်းသာပေါ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကစဉ်းစားလို့ရှိရင်အလုံးကြီးတွေပြည့်ပြည့်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့ချမ်းသာတွေကြီးပဲအခုဒီမှာပြောထားတယ်နော်ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ခါဒီကာလမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာပဲဒီစကားလေးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလက်တွေ့ကြကြလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ထားတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကလွဲလို့တခြားဘယ်အရာကမှတတ်တာမှုနော်ချမ်းသာမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘာလို့မှအဲ့ဒီချိန်မှာအာကိုလို့ရတော့တာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုပြီးတော့တည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြမှာနော်ဒီကနေ့မှာကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုထိထိရောက်ရောက်ဘာမှမပြုခဲ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်အာကိုးစရာတွေကဘာမှမရှိဘူးအခုတစ်သက်လုံးမျက်နှိုးရတဲ့တံပိုးထားရတဲ့နောက်တရှိသမဲ့အရာတွေဆိုတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတော့ပါဒါကအလွန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပဲပြောမသေးခင်မှာသုံးဆွဲယုံမြတ်မသေးခင်မှာပဲသူ့ရဲ့နယ်ပယ်ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဒီကနေ့ရောက်ပြီးတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးဒါကျင်ရတဲ့လူအတွက်တော့တန်ဖိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ကတော့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုကောင်းခဲ့တယ်ကိုမြတ်ခဲ့တယ်ဒါလေးကိုကလက်စုပ်လက်ကင်ပြုရရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုအာကိုအားထားပြုပြီးတော့တည်လိုက်ဖို့မတည်ပဲအောင့်ထားလို့လည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာလေးကအလွန်စဉ်းစားရကောင်းဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့မှာချမ်းသာဖို့ဆိုတာလေးကအလွန်ရေးပါတယ်မတည်ခင်မှာချမ်းသာဖို့တဲ့ဒီကနေ့မှာချမ်းသာဖို့ကပိုရေးကြီးမတည်ခင်မှာလည်းပဲချင်းချင်းသာသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပါမကြိုးစားရဘူးလို့မဆိုလို့သို့တော့မတည်ခင်မှာချမ်းသာဖို့တဲ့ဒီကနေ့မှာချမ်းသာဖို့ကပိုရေးကြီးဘာကြောင့်လို့မတည်ခင်ဆင်းရဲတာကဘလောက်ပဲဆင်းရဲပါတယ်ပြောသူအလွန်ဆုံးဆင်းရဲရင်တဘောပဲဒီကနေ့ဆင်းရဲတာကအလွန်ရှည်လျားတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆက်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့မှာဒီကနေ့မှာဆင်းရဲတယ်ဒီကနေ့မှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဗျအကုသိုလ်နဲ့သိရင်ဆင်းရဲတာပဲကုသိုလ်နဲ့သိရင်ချမ်းသာတာပဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ထိထိလက်လက်တုံတုံလို့နော်မစွန့်ခြင်းပဲနဲ့ဆွံ့ရမလွတ်ခြင်းပဲနဲ့လွှတ်ရယုံကံပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ဒီမရှိသိက္ခာမရှိသိခြင်းတရားကိုရုပ်ပြက်ခြင်းပြက်ခြင်းဆိုင်သွားတာဒါပါခေါ်တော့ဒီကနေ့မှာအလွန်ဆင်းရဲတော့အဲ့လိုသာသိသွားမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ဆိုးရတဲ့အပေလေးပုံကိုကြောက်မသွားပြီဘူးလားဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မသိခင်မှာဆင်းရဲတာထက်ဒီကနေ့မှာဆင်းရဲတာကပိုးပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်
ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်အောင်လို့မတည်ခင်ချမ်းသာဖို့လည်းပဲကြိုးစားကြရမှာပါနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့မှချမ်းသာဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်နော်ဦးဇင်းကိုဓမ္မကြီးတယောက်ကပြောဦးတယ်နော်ဒီကနေ့ကသိရေးကြီးပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကဖြတ်ဆိုပြီးသွားတာတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ဆိုပြီးသွားမဲ့အချိန်ကိုမသိငါစတော့အကြာကြီးတွေးပြီးတော့မဆင်းရဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမနေခြင်းဘူးသူစကားကဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့တိုးတိုးကိုမဟုတ်ဟုတ်လားဘာလို့မဟုတ်တာတော့အဲ့ဒီခဏလေးကတူတူလေးလို့ဆို냐တော့လည်းပဲအလွန်ရှိလျားသောအနာဂတ်ကိုများစွာဖန်တီးနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခဏလေးအချိန်မှာအယံကောင်းသွားရင်အရှိတစ်ဖြင့်ကောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီခဏလေးအချိန်မှာအယံဆိုးသွားရင်အရှိတစ်ဖြင့်အများကြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့သံဝဲဖြေတဲ့ကိစ္စနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကြည့်သိခြင်းသံဝဲဖြေတဲ့အချိန်လေးကဘာမှကြာတာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောတစ်လျှောက်လုံးအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလောကီလို့ပြောတာပါလောကကံရရှာအဖွဲတာအများကြီးလမ်းကြောင်းတွေတဲ့သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သံဝဲဖြေတဲ့အချိန်ကလေးကစက်ထွက်တဲ့အချိန်လေးဘာမှတော့ပြောလို့တာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝနဲ့ဆိုင်ဒါပေမဲ့လက်ကျန်ဘဝအတွက်အများကြီးအဆုံးဖြတ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါဆိုမဖြေတဲ့အချိန်လေးခဏလေးပါ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခဏလေးကိုအရှင်ပြေဖို့အတွက်တစ်နှစ်တာအလုံးမလုပ်ခဲ့ဖို့တော့လို့စာပိုင်ဖို့စာချက်ခဲ့ဖို့တော့လို့တယ်။အခုလည်းပဲတော့အနာဂတ်ကြီးကိုများစွာဦးဇင်းတို့ပြတ်ထန်းတယ်လို့ဆိုကြပါစို့များစွာပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားခဏလေးတော့ခဏလေးပဲ။အဲ့ဒီခဏလေးကိုအရှင်ပြေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောတသက်တာလုံးမလုပ်ဖို့လို့တော့ဗျာ။ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုကြည်ပြွန်စွာနားလည်ဖို့လိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုသမာဓိကောင်းမှုပညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများစွာပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကျင့်တတ်မှုရထားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။မတည်ခင်မှာမှကိုယ့်ဘဝကိုမကျင့်တတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဒီကနေ့မှကျင့်တတ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲလုပ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဆွလုံးမှုဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုများစွာလို့ကျင့်တတ်မှုတစ်မျိုးတစ်မျိုးရစေတာပဲကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒါနကောင်းမှုနဲ့ဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်ငါအတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်ရောအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးကကိုယ့်ကိုယ်များစွာကျင့်တတ်မှုရစေတယ်နောက်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်တည်ခြင်းတန်ရှင်းအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘူးဆိုတဲ့အတွေးဒါလည်းပဲများစွာကျင့်တတ်မှုရစေတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားနောက်အာယုန်တွေကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သိရတယ်ဆိုတဲ့သမာဓိအပညာရဲ့အလွန်နိကတ်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဒီသမာဓိဟာလည်းပဲအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကျင့်တတ်စေတယ်ပညာဆိုတာကတော့အထွတ်အထိပ်ပေါ့ဗျာဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရတယ်ဒါထက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကတော့မရှိဘူးဒါနရဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအုပ်စုကြီး၄စုရှိတာထဲမှာပညာကခေါင်းမှာတက်နေတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာထဲမှာလည်းပဲမဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတော့သူကတော့အမြင့်မားဆုံးကုသိုလ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာလောကထက်လွန်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိအတိအမြင်ရှုရှားတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပိဋကပေါင်းသူတော်အောင်တို့ဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်များစွာကျင့်တတ်မှုရစီတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါမသိခင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ခဲ့တာဘာကြောင့်သိခြင်းတရားကိုကြောက်နေစရာအကြောင်းရှိမလဲဒီသိခြင်းတရားကိုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပဲအာကိုအာရပြုပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်းလင်းချမ်းချမ်းသာသာရှင်ဆိုင်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်အောင်တို့ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာလေးကိုဥစဉ်ရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောတိုင်းအမျိုးမျိုးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ရှုတော့တစ်မျိုးကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်တာအများကြီးပြောထားတာရှိပါတယ်မပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးလည်းမမှတ်မိပါဘူးအမျိုးမျိုးပြောတယ်ဟုတ်လားခုဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရင်တော့မတည်ခင်မှာချမ်းသာဖို့တဲ့တင်္ဂါလေးမှာချမ်းသာဖို့ကပိုအရေးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားခက်တာကလူတွေကတင်္ဂါလေးမှာချမ်းသာခဲ့တယ်မတည်ခင်ဘလောက်အောင်မြင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပြည့်စုံပြီးတော့ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်များသောအားဖြင့်တင်္ဂါလေးမှာတော့ဆင်းရဲရဲတည်ကြတာပဲများနေရေးကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်တည်ရေးကိုအောင်မြင်စွာမဖြည့်ရှင်းနိုင်စဉ်းစားကြည့်နော်
ဒီအချက်ကဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တခါတိခါသုတ်တံကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့လက်သေးပြားပေါ်မှာတကူတော်နဲ့မြေမှုန်အနေငယ်တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုမေးပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံပေးသလိုကြားဥပါလေနော်ဒီလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန်နဲ့မဟာပရိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန်ဘယ်ဟာကပိုများလဲဆိုတော့မဟာပရိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန်ကပိုများပါတယ်မနိုင်ရှင်နိုင်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်ကောင်းရမြတ်ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဒီမဟာပရိမြေကြီးမှာရှိတဲ့လက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန်တစ်ခွက်အလွန်နည်းတယ်သိပြီးတဲ့နောက်ယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်တော်ကြတဲ့တတ္တဝါတို့ဒီသာနေမဟာပရိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန်များတစ်ခွက်အလွန်များတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်သိခြင်းတရားမှာအောင်မြင်တဲ့လူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့လူပဲတင်းကများမအောင်မြင်တဲ့လူကပဲများဘာလို့မအောင်မြင်တာတော့ဆိုရင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးလို့ပဲပြောရလိမ့်မယ်လူတွေကနေရေးကိုပဲချမ်းသာအောင်ရှင်းပြအောင်ပြီးပြီးတော့ကြိုးစားတာသိရေးကိုရှင်းပြအောင်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းအလွန်နေတယ်။ရံဖန်ရကအမှတ်ရမှာပဲကောက်ကောက်ပြီးတော့လှုပ်တာတော့ပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။တော့စီမင်းတစ်ခုချပြီးတော့ငါပဲတရက်အချိန်ကုန်တော့တဲ့ဘယ်ချိန်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကအလွန်နေတယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကြောင့်နေရေးမှာပဲအရှင်းပြအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ကြတာ။သိရေးကိုအရှင်းပြအောင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကအလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပေါ့လေ။နေရေးကတော့တော့အများစုထိုက်တဲ့လောက်တော့အရှင်ပြေကြတာကြီးပါပဲထိုက်တဲ့လောက်ပေါ့လေပြေခြင်းတဲ့လောက်ကြီးတော့ပြေခြင်းမှပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တေရေးမှာတော့အလွန်ဆိုးရတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်နေရေးမှာအရှင်မပြေတဲ့တတ္တဝါလည်းမများဘူးမဟုတ်ဘူးများတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တေရေးမှာအရှင်မပြေတဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒါထက်အဆမတန်ပူပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့တခုစဉ်းစားစရာရှိတာကနေရေးအရှင်မပြေတာလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သေရေးအဆင်မပြေတာကသူ့ထက်အစာပေါင်းများစွာပိုပြီးတော့မကောင်းဘူးလို့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မလိုဘူးလားလို့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်တို့အလွန်တူတောင်းမာတယ်လို့ဆို냐တော်လည်းပဲအလွန်တရာမှအရေးပါတဲ့သေခြင်းတရားအစဉ်ပြေစွာရင်ဆိုင်သွားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့အစဉ်ပြေစွာရင်ဆိုင်သွားနိုင်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုကြဖို့တော့ကောင်းမြတ်မှုကိုမိမိတန်တာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တလုံးနဲ့တူအောင်ပြောရရင်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးမွေးဖို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားဖို့နောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေရင်ကျင့်တတ်တာပါပဲတော့ကျင့်တတ်မှုလေးနဲ့ကြီးကြီးလေးလေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဂာနီးမှာဘာမှဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ္တိယချမ်းသာအလွန်တရာမှလေးနဲ့တဲ့အသေးပဲမဆောင်ဘူးလားဆောင်တယ်တေဂာနီးမှာကုသိုလ်ရှိမှချမ်းသာပဲနော်ချမ်းသာတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုနော်အရှိကြီးပြောနေရင်တရားကအရန်ရှိတော့နော်12မျိုးတောင်ပြောပါခုမှ3မျိုးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ချမ်းသာနော်ပထမဂါထာဖြင့်ဟောသောချမ်းသာ၄ပါးတွေကနောက်ဆုံးချမ်းသာပေါ့နော်အေးနောက်ဆုံးချမ်းသာပါပြောထားတော့ဗျသဗ္ဗတဒုက္ခတဒုက္ခပဟာနံတဲ့သဗ္ဗတဒုက္ခတအလုံးစုံသောတန်တရားဝှခြင်းရတို့ကိုပဟာနံပယ်ရှားလိုက်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုံနိုင်မှသာလျှင်ချမ်းသာပဲလို့ပြောတယ်။ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘလို့ပဲမြင်လို့ဘလို့ပဲထင်နေစေကမူတကယ်ရှင်တဲ့ဘဝကတော့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်နေခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဘုရားယန္တာရိယသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အမြင်မှန်အရပြောတာပေါ့နော်။ဘဝဆိုတာဘာတွေပဲဖြစ်နေတာတော့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်နေတာ။ကိုကတော့ထင်ရင်လို့ထင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာကဘာတွေဖြစ်နေအောင်ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်နေတာဒုက္ခမေဝဟိတံမောတိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေတိစနိညာတရာဒုက္ခတံမောတိနိညာဒုက္ခနိရောဓတိဒုက္ခပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲချုပ်သွားတာဒုက္ခမှတစ်ပါးဖြစ်နေတာမရှိဘူးဒုက္ခမှတစ်ပါးချုပ်သွားတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလို့အမြင်ရှင်းကြတဲ့အရိယာသူတော်စင်ကြီးတွေကပြောခဲ့တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အမြင်အရဘဝဟာဆင်းရဲမှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်သွားမှသာလေချမ်းသာမယ်လို့ပြောတယ်ဒီသရုပ်ထချမ်းသာကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုထုဇဉ်လူသားတွေနားလေသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာသိပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်။အော်ဆိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘဝရဲ့ပုံမှာတာယာမမောတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့အရာရာကိုစဉ်းစားတာ။ဟုတ်လား။ဒီဘဝကြီးမရှိမှဒီဘဝကြီးချုပ်သွားမှတော့ချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုဘလို့နားလေနိုင်မလဲ။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကြောင့်ဒီချမ်းသာကဟောနေုံပြောနေုံနားထောင်နေုံမျှနဲ့သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်တဲ့ချမ်းသာ။ဒီချမ်းသာကိုနားလေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နီလန်းရှိတယ်နီလန်းကပါလေ
ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခလို့သဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်သလောက်ရှင်းရှင်းလေးပါဒုက္ခဆိုရင်တော့ချုပ်သွားမှာပဲကောင်းမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကိုသဘောမပေါက်သေးလို့တော့ချုပ်သွားမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ကြသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်အောင်လို့ဘဝဟာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားမှချမ်းသာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီသုဒ္ဓချမ်းသာသည်ခုပြောခဲ့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးထဲမှာအလေးနဲ့ဆုံးချမ်းသာတနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ချမ်းသာပဲဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခဘဝဒုက္ခတွေလုံးဝချုပ်သွားမှသာလေချမ်းသာမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့မှာတစ်ခုဖြစ်ပြပြီးတော့စဉ်းစားရရှိတာကဒီဘဝဒုက္ခတွေချုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒါလိုက်ချုပ်အောင်လုပ်လို့မရဒီဘဝရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်မှတော့အကြောင်းတရားကိုဖြတ်နိုင်မှအကျိုးတရားရပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတဏှာလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ထိုတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားမှချမ်းသာမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တဏှာလောဘချုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲအရဟတမေညာအရဟတပုညာရကြတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များမှားတာနဲ့တဏှာလောဘချုပ်သွားတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီသုဒ္ဓချမ်းသာသည်ယဟန္တာဖြစ်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲသဘောပေါက်ရလားဗျဒါကြောင့်သူကတော်တော်လေးနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့တာမန်ဉာဏ်လေးနဲ့လက်နှမ်းပြီးတဲ့လောက်ကလေးဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုတယ်လောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်ပြီးဒုက္ခချုပ်သွားမှချမ်းသာမယ်လို့သူကပြောတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘချုပ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒီအနေအထားနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားနဲ့နည်းနည်းလေးအလှမ်းကဝေးနေသေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစွာလောဘကိုလျှော်နေအောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလျှော်နေသွားအောင်အထုတ်မေးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမတွေ့နိုင်ဘူးလားနော်ကိုလောဘကိုလျှော့ပြီးတော့ကိုဒုက္ခကိုရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့လောဘချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တာကိုလို့ဆိုရင်လောဘရောက်ရင်ဒုက္ခလည်းရောက်မယ်လောဘနေရင်ဒုက္ခလည်းနေမယ်ကိုယ့်ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအကြီးအသေးအနည်းအများဟာလောဘအကြီးအသေးအနည်းအများပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာဗျနော်လောဘမှာတော့အကြောင်းပြချက်တွေကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေသူရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးနေကြတဲ့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့အကုန်ယုတ်တိရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်တိရှိနေလို့ကိုပဲမလှမ်းနိုင်နော်လောဘပေးတဲ့ဆင်ကြီးတွေလောဘပြောတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကနော်ယုတ်တိရှိနေတယ်ဘာလို့ယုတ်တိရှိနော်အဝိဇ္ဇာသူ့ဘက်မှာတက်ကူရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့နားလည်းပဲထင်ပါလေဦးဇင်းပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တည်တည်ချာချာစီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘတိဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုကိုလျှော့နိုင်မှသာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဟာကိုယ့်အတွက်လျှော့သွားမယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ကြရဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဆုံးစွန်ရည်ရထားရမှာကတော့လောဘချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ထိုလောဘချုပ်လို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှိမှညက်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသုဒ္ဓချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓချမ်းသာကိုအတူချုပ်ကလေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းတရားမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘသမုဒယသစ္စာကိုအရဟတမေဉာဏ်ဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ငြိမ်းစေပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလုံးဝချုပ်သွားမှသာလျှင်ချမ်းသာမယ်ဘုရားယဟန္တာအရိယာကြီးများပြောဆရာတော့နိဗ္ဗာန်တန်တိဒုက္ခကိုအပြီးပိုင်းဝန်ဆံချုပ်ငြိမ်းရရုပ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါပိဋကပေါင်းတော်တော်သောသောတကားလေးလည်းမေးတယ်နော်ဒီချမ်းသာကိုနားလည်ခြင်းရင်ခန္ဓာဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါနားမလည်မဲနဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခန္ဓာဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်တိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်။ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်ကြခြင်းနဲ့ရှုခြင်းစားတော့ခြင်းတွေ့ထီခြင်းတွေ့ကြံခြင်းနော်ဒီသဘာဝတရားတွေအကြောင်းအားလျော်စွာစုံလျောင်ဖြစ်နေတာပဲဒီခန္ဓာမှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းအမှန်ကအောက်မေ့အမှတ်ရနေတဲ့တတိတရားလုတ်ပြီးတော့ရှုတာမဟုတ်အတွေးနဲ့ရှုတာလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမှန်မှန်ကန်ကန်တတိထားပြီးတော့နေတာအဲ့လိုတတိထားပြီးတော့နေခြင်းဒီပဲလေရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနော်တတိထားရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဉာဏ်ပညာကအမှန်ကန်သိလာဘယ်လိုသိလာတာတော့
ဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတရားတွေကိုသာသတိထားနေမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာဘယ်လိုသဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာတည်မြဲတာတခုမှမရှိပါလားဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အစဉ်ကြီးပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့အတိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့အတိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့အတိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြောတာကအလွန်နှီးတယ်ဟိုမှာကတော့တခါတဲ့အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့မြင်တာတွေကြားတာတွေအနံ့ရတာတွေအရသာရတာတွေအတွေ့အထိရတာတွေအတွေ့အကြုံမှုဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးဟာဖြစ်ပေါ်သွားဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလည်းတောက်ွယ်သွားကြတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒလဇတ်အကြောင်းတရားရှိနေတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ဒါပါလေဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်အဲ့ဒီသဘောအမှန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့သိနိုင်သတိထားခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပြောရတယ်ဘာပဲဖြစ်လာတည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောအမှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသိပါများလာလို့ရှိရင်တကယ်စင်စစ်အစတုန်းကမကောင်းတာတွေဖြစ်မှဆင်းရဲတာလို့ထင်တာကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်တော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စအမြင်တကယ်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်တကယ်စင်စစ်ဘယ်အရာမှတီးနေတာမြဲနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကောင်းတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဆက်ပြီးတော့ရလာတယ်သဘောပေါက်လားကိုရှင်ပြောတာဘာလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လာဟုတ်လားမစားတုန်းကဒုက္ခကိုသဘောပေါက်တာကတိုင်မီခိုင်မီလို့ယောဂဝေဒနာတွေသိစေလို့စိတ်တိုင်းမကြမ်းလို့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာတော့ကိုပဲဒုက္ခလို့ကိုကနားလိုက်တာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတာတွေကိုဖြစ်နေတာတွေဖြစ်တာတွေတော့ဒုက္ခလို့ထင်နေတာဟုတ်လားတတိထားပြီးတော့နေလို့အနိစ္စလက္ခဏာအမြင်တမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းကြတာတွေပဲဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေပဲဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာပဲဖြစ်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာတွေပဲဖြစ်လာသမျှတရားတွေအကုန်လုံးဒီတူညီစွာချုပ်ပြောက်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့တော့မရဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခကိုမြင်ရင်မြင်သလောက်ဒုက္ခဆိုရင်တော့ချုပ်သွားမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ဒီသရုပ်ထချမ်းသာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးလားနားလည်နိုင်တယ်ဒါကဥရှင်တို့တရားဓမ္မတို့ရောဥရှင်တို့ရောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်နဲ့သိလွယ်မြင်လွယ်အောင်ဥရှင်ကပြောပြဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဒီမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားဒါရိုက်မုတ်ချဟောတာကတော့အရဟတမေဉာဏ်ဖြင့်တဏှာလောဘကိုအကျွင်းမဲ့ချုပ်ငြိမ်းစေပြီးတော့ထိုတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားမှလည်းချမ်းသာမယ်လို့ဆိုလိုတာသရုပ်ထချမ်းသာဟုတ်ပြီလားဗျာဒါဥရှင်တို့ပထမကတာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတော့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးအရေးကြုံလာရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိမှချမ်းသာပဲရောင်ရည်တင်းတိမ်မှုရှိမှချမ်းသာပဲကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ခါဒီကာလမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာပဲဘဝသည်ဆင်းရဲမြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တတ်ပြီးတော့အကျိုးတရားဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှချမ်းသာမယ်လို့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးဒီချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးကိုဥရှင်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတာနဲ့နောက်ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးတစ်ခါပြောဖို့အချိန်ကတော့သိမရှိတော့ဟုတ်လားဒါမဲ့လို့တရားဆိုတာတူတူလေးပြောခြင်းလည်းပဲခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်လည်းဖြစ်သွားတာပါပဲအကျေတဝက်နားလည်အောင်သေးသေးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်သွားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လိပ်ပတ်လေုံလေးတော့ပြောဦးမှဖြစ်မယ်ဒုတိယကာထာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတော့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခမိတ္တယတာလောကေအထောပိတ္တယတာဒုက္ခဒုက္ခသမိညတာလောကေအထောပြမေညတာဒုက္ခဒီကာထာလေးဒီမေကဘာပြောတော့ဒုက္ခမိတ္တယတာလောကေအထောပိတ္တယတာဒုက္ခဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့မိခင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဖခင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်တဲ့နှစ်ပါးရှိကြည်လူကြီးမားလာတဲ့မိခင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဖခင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ပါးကဘာပြောပြန်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခတမ္မိညတာလောကေအထောပြမိညတာဒုက္ခတမ္မိညတာပြမိညတာလို့နှမျိုးဟောတယ်တမ္မိညတာဆိုတာကတန်တရားဝရှင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိမလမ်းမှာကျင့်သုံးနေခြင်းသူတော်ကောင်းယဟန်ပေါ့ပြမိညတာဆိုတာက
နိမလမ်းမှာကျင့်သုံးလို့အရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တဘုံဉာဏ်ကိုရပြီးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြမညတာလို့ပြောဟုတ်လားအဲ့လိုကျင့်စေကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်မိခင်ကိုပြည့်စုံလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဖခင်ကိုပြည့်စုံလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုမိဘကိုပြည့်စုံလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပေါင်းပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားကျင့်စေကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်အေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မိခင်ဖခင်ကိုပြုလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောရတာတော့ဘာဖြစ်လို့မိခင်ဖခင်ကိုပြုလုပ်ကြရခြင်းဒီချမ်းသာရတာတော့နော်ရိုးရိုးလေးဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတာလေးပြောမယ်နော်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးလိုက်ရပေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုပဲချမ်းသာရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ရှင်တဲ့မိဘတွေဟာပြုစုသင့်တယ်လှုပ်ကြွေးသင့်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာမေတ္တာအကြီးမားဆုံးကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးဖြစ်နေလို့ပဲ။နော်မိဘတို့ထက်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပုံမှာမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူး။မိဘတို့ထက်ကိုယ့်အပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုပဲတွေးပါဒီဥစ္စာ။နော်မေတ္တာတရားအနေနဲ့လည်းပဲနှိုင်းရှင်လို့မရဘူး။ကျေးဇူးတရားအနေနဲ့လည်းနှိုင်းရှင်လို့မရဘူး။နော်မေတ္တာဒီပြည်လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကမျောလင်းချက်တွေပါလေရှိခြင်းရှိမယ်။နော်မိဘတွေဆိုတာကအမျောလင်းချက်မှထားတာမဟုတ်။နော်ဆိုကြပါစို့ကြီးလာတဲ့အခါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးမှဟဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုင်းဒီကလေးကသူကြီးလာရင်ငါ့ကိုဘာမှပြုစုလုပ်ကြွေးမှမဟုတ်ဘူးလို့တေချာပေါက်သိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဘကသားသမီးကိုဆွန့်ပစ်မှာလား။မပစ်ပါဘူး။သူတို့မြေတာတွေကိုရှော့ပစ်မယ်လို့ထင်သလား။ထင်ပါဘူး။အဇာတတ္ထုတယ်မတေခင်ကစပြီးတော့ဖေကိုတတ်မဲ့သားဖေရဲ့ရန်သူဆိုပြီးတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေကဗိမိတရမင်းကိုတော့သားလေးမွေးလာတော့အဲ့လိုနမိတ်ဖက်ပြီးတော့ရှောက်တင်တော့ဗိမိတရမင်းကြီးရဲ့အချစ်တွေရော့သွားတာလားရှောက်မသွားပါဘူးဟုတ်လားအဲ့သူ့ကိုတတ်မဲ့လူလို့တောင်မှပြောတာဟုတ်လားဒါတော့ထားတော့ခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတာပြောပြတာအဲ့တော့ပြောနေတာကမိမတို့ရဲ့မေတ္တာဆိုတာကိုယ့်အပေါ်မှာဘသူရဲ့တန်တန်ကမှမရနိုင်တဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ရှိခဲ့တာဒါကကိုယ်တိုင်မိမဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်နော်ကိုသားသမီးလေးတွေပုံမှာကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာလေးကိုပဲတစ်ချက်ပဲစဉ်းစားအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားအရာမှာကိုယ့်ပုံမှာအလွန်တရာကြီးမားစွာထားနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဘယ်သူပုံမှာမချစ်ဘူးဆိုတော့သားသမီးပုံမှာတော့ချစ်ကြတာကြီးပါပဲဟုတ်တယ်ပေါ့လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတရားဦးဇင်းနှစ်ခုလည်းပဲပြောတယ်နော်မေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောကြအများကြီးရှိပါတယ်နောက်မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါဆိုပြီးတော့တရားလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခါပဲဟောဖို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့စုံစုံစိတ်စိတ်တွေးမိတာလေးတွေပြောထားတာရှိတယ်ခုဒီမှာတော့ဦးဇင်းနှစ်မျိုးပေါ့နော်မေတ္တာတရားအလွန်အားကြီးတယ်ကျေးဇူးတရားအလွန်များတယ်ကျေးဇူးကဘယ်လောက်များတော့အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာသူတို့ကျေးဇူးပဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမလွန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့မွေးလို့လူဖြစ်လာတာလူဘဝရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စခဲ့ရတာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့စခဲ့ရတာကိုလူဖြစ်လာတာဟာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကတော့အဓိကအကြောင်းတရားပေါ့မျိုးစီဘယ်လောက်ပဲကောင်းပါတယ်ပြောမြေတို့ရေတို့လေတို့နဲ့မတွေ့ရင်အပင်ဆိုတာအောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘဆိုတဲ့ဒီလူပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားအလွန်အားကြီးစွာအမိမပြုခဲ့ရဘူးလားပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မွေးလာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြုစုမှုပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပြီးတော့ကိုရှင်ခဲ့ရတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့သွေးသားကိုပဲအမိပြုပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ကိုဘဝဘယ်ကစတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာကံတရားကိုအတားလေးထားလိုက်အောင်နော်တာတာလေးထားရဲဆိုတော့မပါဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ကံတရားပြီးလို့ရှိရင်အလွန်အဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေမိပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကနေပြီးတော့သူတို့နော်အမျိုးမျိုးနော်ကျဲဥတစ်လုံးစာလောက်မစင်အငြိကြီးအမေရဲ့ဗိုက်ထဲကိုရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွေးမွေးသုံးသိရင်းနဲ့ဗိုက်ထဲစားရင်တောင်းရင်းနဲ့ပါသွားတာရေပေါ့ဟုတ်လားဒီသားသမီးတယောက်လူဖြစ်အောင်မွေးရတဲ့ကိစ္စတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလူဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုမေ့ပြလို့မရအောင်တော့လူတွေကပြကြပါတော့တစ်ချိန်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကယ်ရတဲ့လူကိုကိုယ်ကမြင်တကယ်လို့ကျေးဇူးမေ့တယ်ဆိုရင်ဒီလူကမေ့နေတာဆိုရင်အပြစ်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကို
နော်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမိဘတွေကဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်သူကအသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်သူမွေးလို့လူဖြစ်လာတာသူပြုစုလို့ကိုရှင်းလာတာသူတပတ်လောက်မြမေ့လျော့မပြစ်ထားမယ်ဆိုကိုတေဖို့ပဲရှိရောကလေးတော်ဆိုရင်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပြစ်လိုက်တာလည်းပဲဒါတေမှာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျေးဇူးတရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုစပြီးတော့ဟောတာတော့လောကကြီးကိုသူတို့ပြလို့ကိုမြင်ခဲ့ရတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတွေကအယံကောင်းတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးကိုသူပြလို့မြင်ကိုပြလို့မြင်ဒါပေမဲ့ကိုအမြင်စုရှလို့မြင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားတော့မစုပြလို့မြင်မိဘတွေကပြခဲ့တာတော့လောကကြီးကိုပြတာတော့အစကအရာမိဘတွေကသင်လို့တက်ခဲ့တာတဲ့ဟောအစကနဦးတော့စကားပြောတတ်တာစားတတ်တောက်တတ်သောတတ်လက်တတ်ဝတ်တတ်စားတတ်တော့ဒါတွေကိုနားလေရတယ်နော်ကျေးဇူးတရားဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းရောမနေတုန်းကယောဂဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတာမှတ်မထင်ပြောလိုက်တာဦးဇင်းကတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်သွားတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဘုံကြီးတယ်သူဒီလာပြီးတော့တူကြတန်းကြတာတွေပေါ်တယ်။ဟောတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကငါဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေဟာတွေတဲ့။အဲ့ဒါပြောတာ။ဘာလို့ဆိုတော့တဲ့ငါဆိုတာတောင်မှသူ့ဟာတဲ့သူမွေးလို့ငါဖြစ်လာတာတဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုတကယ်တော့မရှိဘူးတဲ့။ငါပိုင်တယ်ဆိုတာငါကိုကသူပိုင်တာတဲ့။အဲ့ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတွေလည်းအမေပစ္စည်းတွေလို့အဲ့လိုပြောတယ်။အချို့ကလည်းပဲဒါတော့နည်းနည်းလွန်လုံးတယ်လို့ထင်ကောင်းလဲထင်လို့ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကတော့အော်ကျေးဇူးတရားကိုရှားဖွေပြီးတော့နားလည်တတ်ပါပြီလေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သဘောကျတယ်။လွန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့ပြောရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်မိဘတွေရဲ့ပုံမှာမလုပ်ရမှာတော့တက်နိုင်နေမြမေတ္တာတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မေတ္တာပြန်ထားဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်။သူတို့မှလိုအပ်လာတဲ့ချိန်ကိုကမတော်နိုင်လာနိုင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ကအိုသွားပြီလေ။အဲ့တော့သူတို့မှလိုအပ်လာတယ်ကိုကလေးလေးတုန်းကကိုအရင်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကိုလုပ်ခဲ့တာသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလိလူရှုတာပဲဆိုရင်ဒါမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလက်ပြုစုလုပ်ကြည့်ခြင်းဒီလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်များများတော့ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာနဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲပြုစုလုပ်ကြည့်ခြင်းစိတ်ကပေါက်လာမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖြူဖြူလုပ်ကြဖို့လုပ်ကြည့်ကြဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲမိဘတွေကပြည့်စုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့မပြုစုရတာတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒါကလည်းစဉ်းစားရရှိတယ်။ကိုဖြူဖြူလုပ်ကြည့်ရအောင်မိဘတွေကပဲမွဲပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးမှရှိတယ်။အဲ့လိုပြောရတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိတာတက္ကနာ။နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံရဲ့ကိုကျေနပ်မှုရအောင်ကိုကတောက်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံမိဘတွေစိတ်ထဲမှာအော်ငါသားသမီးလေးကလိမ်မာတယ်တိတက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အများကြီးကျင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါတစ်ထောင်သွားကြတော့တယ်ဆိုရင်တစ်ထောင်ဘိုးမကဘူးကျင်တတ်တယ်ဒီတစ်ထောင်ကိုထက်ကိုပေါ်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့မေတ္တာစေတနာကိုသူကပိုရခြင်းတယ်။သူတို့လည်းကုထုခြင်းပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့ဦးဇင်းကတစ်ခါလေးစဉ်းစားကြည့်လူတွေကမိဘတွေကပြည့်စုံတော့လည်းပြည့်စုံမှုလို့မပေးဘူး။ကိုကမပြည့်စုံမှုဆိုရင်လည်းကိုကမပြည့်စုံမှုဆိုပြီးတော့ကိုမပေးဘူး။ပေးဖို့အခွင့်ကိုတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသာစဉ်းစားပါ။လူဟာကိုယ့်ပုံမှာကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်တုံ့ပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်လူတိုင်းမှာရှိမယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်။အဲ့ဒီမစဉ်းစားမိတာကြီးကတော်တော်ခက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တုံ့ပြန်ခြင်းလာတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်မှာတုံ့ပြန်စရာမရှိဘူး။ကိုကအလွန်တော်မှနေလို့ထားတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ။မေတ္တာတရားပြန်ပေးလို့ရတယ်ချိုးသားတဲ့စကားပြန်ပြောလို့ရတယ်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုပေးလို့ရတယ်ဟောအမေအဖေကိုကျုပ်ချစ်ပါတယ်အမေအဖေကိုကျုပ်ကအများကြီးအကျိုးဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝေကြီးမပြည့်စုံလို့ဘာမှအကြောင်းပြစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ထားတော့ဒါပြောရင်လည်းပဲမိဘမေတ္တာပွဲဖြစ်အောင်မယ်တရားကဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ပိဋကပေါင်းတော်အောင်တို့မိဘတွေကိုပြုစုလို့ကြွရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတမန်ယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟောထားတာလောကီချမ်းသာကိုလည်းရနိုင်တယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုရဖို့လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်နောက်ဒုဝနာသမဇမဆိုပါလိပြောထားတော့နတ်တွေကတောင်ရှိကူတယ်လို့ပြောထားတာမိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးလို့ပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းစိတ်ရှိလို့ဒီဘဝမှာပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောမဆွေဥဒ္ဓတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားဗျာဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ကျင့်စေကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဒါကလည်းပဲပိဋကတို့စဉ်းစားစရာလေးကိုပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောရတော့
သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မေတ္တာတရားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကလည်းတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပုံမှာအများကြီးရှိနေတာအမှန်ပဲကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဟောဒီလောကကြီးရဲ့ပုံမှာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကျင်းနေတာကတော့အမှန်ပဲရှိနေတယ်ဟုတ်လားနော်မိုက်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုပဲမိုက်ပေါ့လေဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လူမရဲ့လူလိမ္မာရဲ့လို့မခွဲခြားပဲနဲ့လောကကြီးကိုကောင်းသိခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားထားတာရှိတယ်လောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာသိဉာဏ်ဖြန့်ဝေတာရှိတယ်လောကကြီးကိုကောင်းသိခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့လောကကြီးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတွေကတပည့်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာဗာကျေးဇူးတွေပြန်ရှိလေလို့မေးမယ်ဆိုရင်၃ချက်လောက်ဦးဇင်းကောင်းထဲမှာပြောစရာအကြံလေးရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာပြုဖြစ်တယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေများစွာလုပ်ရတယ်ပေါ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်မသိသေးတဲ့အသည့်တွေကိုသိရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ပညာရတယ်တစ်ချက်ရှိပြီနော်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်ပညာရတယ်ကိုသိထားတဲ့အသည့်လေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်လေးကိုပဲရွေးပြောမယ်နော်ကိုသိတဲ့အသည့်လေးတွေဟာများသောအားဖြင့်ပဲရများသောအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးသူတော်ကောင်းတွေကြီးကရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရတယ်သူတော်ကောင်းတွေလားမရှိဘူးဆိုရင်လောကကြီးကအပူလောင်လောကကြီးတက်တက်ပဲဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့စိတ်တွေပူလာပြီဆိုရင်အေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့စိတ်တွေရှုပ်လာပြီဆိုရင်ရှင်းလင်းအောင်နေတတ်ဖို့ကြီးကြီးလေးလေးတတ်တတ်ရှိရှိနဲ့ဘောမှာအနှစ်သာရရှိရှိနေတတ်ဖို့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတွေစီကရတဲ့အမွေနှစ်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလုပ်နေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဆွဆုံးမခဲ့တာတွေကိုအမိပြုပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်စိတ်ချမ်းသာမှုနော်ကိုယ်ချမ်းသာမှုတော့ဒါမျိုးတွေကိုရနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်အကျဉ်းများဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်ပညာရတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့အတူတူကလေးပဲပြောတာနောက်ထပ်၄ပါးပြောစရာရှိနေသေးလို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒါကိုပဲချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားဘုန်းကြီးကပြောသွားတယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်ပညာရတယ်သူတော်ကောင်းတွေကြောင့်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အပါဝင်လောကကြီးရဲ့ပုံမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာဆိုနိုင်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာတရားနော်မေတ္တာတရားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးနော်တချို့တကယ်တော်တဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိရနော်တော်တဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကကြီးရဲ့ပုံမှာအများကြီးကောင်းအောင်သူတို့နော်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်ချုပ်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်သွားကြတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါတွေပြောလို့ရှိရင်အလွန်လည်းပဲကျင့်ပြတ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောမလားနော်တိတိကျတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမလားနော်သူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းနော်လောကကြီးကောင်းသွားရတာလောကကြီးကောင်းသွားဖို့အတွက်သူတို့အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်သွားကြတာတွေဒါတွေကိုတွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပုံမှာပြုလုပ်ကြွေးရခြင်းသည်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲသူတော်ကောင်းကိုပြုလုပ်ကြွေးရလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှီးဆက်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှီးဆက်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တော့အစုံအမသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလေးအကျင့်ဒါတွေကကိုယ့်ကိုအများကြီးရိုက်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအများကြီးရလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုလွယ်လွယ်နဲ့သိပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားအောင်ရှားသွားနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြွေးရခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးဆက်တွေဒါအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာနော်သူတော်ကောင်းကိုပြုလုပ်ကြွေးရင်နှီးဆက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဓာတ်ကူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုလွယ်လွယ်သိပြီးတော့သူတော်ကောင်းချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်စေကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြွေးရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့ဒုတိယဂါထာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဆုဆုံးမတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးနော်ဒါဦးဇင်းတို့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးတတိယဂါထာဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်နော်တတိယဂါထာပါမြတ်စွာဘုရားအမေးရှိတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခယံဝဇရာတိလံဒုက္ခတတ္တပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခပညာယပဋိလာဘောပါပါဏအကရဏံဒုက္ခဟောဒီဂါထာလေးပထမဂါထာပါပထမချမ်းသာပါပြောတော့ဒုက္ခယံဝဇရာတိလံတိလံကိုချင်းတိလံသည်ယံဝဇရာဥဒိတံအောင်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းပြီးတော့နေခြင်းဆိုတဲ့သီလဒီသီလသည်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ရှာဝစရံဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားရှာဝစရံအိုသည်တိုင်အောင်ဟောကိုချင်းသီလသည်အိုသည်တိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်ကိုချင်းသီလအစကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကလွဲလို့ကျန်တဲ့တရားတွေကအိုသည်တိုင်အောင်မချမ်းသာဘူးလို့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသက်ရောက်စေတယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုချင်းသီလကိုအိုသည်တိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့အိုသည်တိုင်အောင်လို့ထည့်ထားတဲ့စကားလေးကအများကြီးစဉ်းစားရရှိကျန်တဲ့တရားတွေကအိုသည်တိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်းကနဲနေပြီးတော့သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအာယုန်တွေကိုခံစားမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကချွေးချက်တွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီဘလို့ပဲရှိလို့ဗရေကိုဘလောက်ပဲခံစား권ရှိပါတယ်ပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုးလာပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတော့ဆိုကြပါစို့မျက်စိမကောင်းမဲနဲ့နော်ယူပါယုံဒီဘလောက်ကောင်းတာတွေကိုခံစား권ရှိကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးနော်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်မျက်စိတွေကမကောင်းနားတွေကမကောင်းနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့မျက်စိမကောင်းမြင်လို့မကောင်းတော့ဘူးမြင်လို့မကောင်းဘူးဆိုမှတော့မြင်စရာကောင်းတာတွေဘလောက်ပဲရှိမြင်လို့မှမကောင်းတော့ပါဘူးဆိုမှအဲ့ဒါကကိုယ့်တသိတန်ဖို့မရှိတော့နားမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကြားလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုမှတော့နော်အတန်ကောင်းတွေဘလောက်ပဲနားထောင်ခွင့်ရကိုယ့်တသိပြီးတော့တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ကသာကြီးလာရင်မကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကိုချင်းသီလရှိမှသာလေဩငါတန်ဖို့ရှိနေခဲ့တယ်နော်ငါကြောင့်ဘယ်သူမှဆင်းရဲကြတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလောကကြီးကိုမထိခိုက်အောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနော်ကိုအားရကျင့်တတ်မှုနဲ့တော့ကိုချင်းသီလသည်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်လာအကြီးလာတဲ့အခါမှာမှဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကြီးလာသည့်တိုင်အောင်တစ်လျှောက်လုံးကိုချမ်းသာသွားစေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဇာဝဇဒံအိုသည့်တိုင်အောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်အောင်လို့ရေရှိစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလမပါလို့မရတော့ကိုချင်းသီလကောင်းမှနောက်ကြောင်းအေးတာပေါ့နော်နောင်တရသည်ဟာမရှိတာဟုတ်ရှင်လို့ရှိရင်ကိုကဒီပြည့်ပြည့်စုံနေတာတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုအကြောင်းကိုတွေးမိတဲ့အခါတိုင်းနောက်နောင်တတရားနဲ့ပူပူလောင်လောင်ဆင်းနေရဲ့နေရတဲ့တဲ့နော်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လို့နေရတဲ့စိတ်ကချမ်းသာတော့အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစပြီးတော့ချမ်းသာမှုဆိုတာပါလာတာဒါကြောင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဆိုပြီးတော့တတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဟောနော်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလူတွေကချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ပြည့်ပြည့်မစင်သားကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာဟောဒီချမ်းသာကတော့လူတိုင်းသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်လူတိုင်းလည်းမက်မောတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်သူကိုအဋ္ဌိဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်လို့နားလည်လို့ရှိအောင်လည်းဒီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်အဋ္ဌိဒုက္ခနောက်ဒုတိယဒုက္ခဘာလဲတော့ဘောဂဒုက္ခတဲ့သုံးဆောင်ခံစားရတာချမ်းသာတယ်ဟောဒါလည်းပဲလူတိုင်းနားတယ်နော်တချို့ရှိပြီးတော့ခံစားတယ်တချို့ရှိပြီးတော့မခံစားဘူးအဋ္ဌိဒုက္ခပဲရှိတယ်ဘောဂဒုက္ခပြည့်စုံလို့မခံစားကြတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ဘောဂဒုက္ခတဲ့ပြီးတော့အာနန္ဒယဒုက္ခတဲ့ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာမြောက်ဘာမှပေးကြမရှိဘူးဘယ်သူပြင်တာမှကြည်ကြမလို့ဘူးအောက်ကျစရာခါရစရာဘာမှမလိုဘူးဟောအဲ့ဒါကိုကလည်းဗါတဲ့တော့ချမ်းသာဒါလောကီလိုလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဋ္ဌိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအာနန္ဒယဒုက္ခဟောနောက်၄ခုမြောက်ချမ်းသာကခုပြောတဲ့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဘယ်သူမှမထိခိုက်ရှိဘူးကိုယ်ပြောကြောင်ကိုယ်အလုပ်ကြောင်ဟောအဲ့ဒါကအလွန်တရာမှစိတ်နှလုံးကိုရှင်းရှင်းကြက်ကြက်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခတည်းတဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအာနန္ဒယဒုက္ခတဲ့အစပေါင်းများစွာတာလွန်တဲ့ချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့တော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုသီလကြောင့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခံယာဝစရာတိလံကိုချင်းသီလသည်အိုသီးတိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယချမ်းသာဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒုက္ခံတတ္တပဋိဋ္ဌိတာတတ္တယုံကြည်မှုတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတာတည်တံ့ခိုင်မြဲသည်ရှိသောဒုက္ခချမ်းသာတယ်ယုံကြည်မှုကခိုင်မြဲရင်ချမ်းသာတယ်
ယုံကြည်မှုဆိုတာကဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အည်သွေးတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တရားတော်ရဲ့အည်သွေးတန်ခါတော်ရဲ့ဂုဏ်တန်ခါတော်ရဲ့အည်သွေးတော့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတရားဟာပါတယ်တော့ခိုင်မြဲနေရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုလိုတာကတရားတရားကအခုရှိတယ်တော့ချမရှိဘူးဟောယုံကြည်မှုကခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူကယုံကြည်မှုပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းကြောင်းပျောက်သွားတာပဲတကယ်တမ်းကတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကကောင်းတာက तू ကလှုပ်ဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာရှောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့နေတယ် तू ကနော်ဘုရားရဲ့ဆွမ်းကိုယုံတယ်တရားရဲ့ဆွမ်းကိုယုံတယ်ဒါလုံးဝဖြစ်မယ်ဟောတန်ခါရဲ့ဆွမ်းကိုယုံတယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးနော်မကောင်းတာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ကောင်းတာချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့တကယ်ယုံနေတဲ့အချိန်မှာမကောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးလို့မရဘူး तू ကတော့ကောင်းတာကအလိုလိုဖြစ်နေတယ်ကောင်းမြတ်မှုကတော့တမျိုးမတစ်ခုတမျိုးရှားကြံပြီးတော့အဲ့ဒါကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းလေးကရှောက်လန်းနေရရောက်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုအားပြော့သွားတာနဲ့ယုံကြည်မှုနည်းသွားတာနဲ့ပျောက်သွားတာနဲ့ကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကလည်းပျောက်သွားရောနော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်အောင်တို့တရားတရားကိုမလုပ်အောင်ကြိုးစားခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်တည်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့တရားတရားဆိုတာကသောတာပန်ဖြစ်မှခိုင်မြဲတာပါသောတာပန်ဖြစ်မှတရားတရားဆိုတာတည်မြဲတာပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့တရားတရားဆိုတာမတည်မြဲဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပုထုဇဉ်ထဲမှာလည်းပဲကိုယ့်အနေကိုအစဉ်တည်းမြင့်အောင်တရားတရားကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတို့မခိုင်မြဲသေးပေမဲ့လို့တော်တော်တန်တန်ခိုင်မြဲတဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီနေရာမှာတရားတရားခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်လို့ဆိုတဲ့တရားအလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တရားတရားတိုးတယ်သူတော်ကောင်းတရားနာလို့ရှိရင်တရားတရားတိုးတယ်ဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်တရားတရားတိုးတာပဲနော်တရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်တကယ်ကိုလက်တွေ့ဒီပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတရားကအတိုင်းထက်လုံးတိုးလာတယ်အဲ့တော့သောတပတိမေညာဘုံညာရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတရားတွေဟာခိုင်မြဲသွားတယ်ဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတော့တရားတရားခိုင်မြဲပြီဆိုရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်မခိုင်မြဲသေးဘူးဆိုရင်လည်းရှိတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာမယ်ပေါ့မရှိတဲ့အချိန်ကတော့ဆင်းရဲနေမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်တို့ယုံကြည်မှုဆိုတာလေးကတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမလုပ်နေတာတုံးလို့မေးရင်လမ်းကြောင်းတည့်တယ်လေးသွားနေအောင်လမ်းကြောင်းပေးနေဒီယုံကြည်မှုလေးနဲ့သွားရတာအယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အချိန်မှာဘာမှကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဖြစ်တယ်ဘဝကအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်တို့ဒုတိယချမ်းသာနော်တတိယဂါထာဖြင့်ပြောတော့ဒုတိယချမ်းသာတရားတရားဒီခိုင်မြဲနေမှချမ်းသာမယ်ကိုချင်းတီလာကတော့ဥဒိတိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်ဟောနောက်တတိယချမ်းသာဘာပြောတော့ရသူခောပညာယပฏิလာဘောတဲ့နော်ပညာယပฏิလာဘောအတိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီသူခောချမ်းသာတယ်ဟောဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တာဒီတရားကဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီချမ်းသာတော့လူငယ်လေးတွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတိဉာဏ်တွေမရဘူးသေးတာကိုရလိုက်ရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအောင်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အတိဉာဏ်ဆိုတာကနော်လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့၅မျိုးလောက်ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့သိရဲ့ဉာဏ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုတ်တဏ္ဍသဘာဝတရားတွေပဲရှိတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်သမာဓိဘဝလေးရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတရားမျှတာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်နော်ဒီယုတ်တဏ္ဍသဘာဝတရားတွေဟာမတည်မြဲသောအနိစ္စအကောင်းမဟုတ်သောဒုက္ခအဆိုးမရမပိုင်မဆိုင်သောအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့နော်နောက်ခန္ဓာသည်ဆင်းရဲခြင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်လောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းသည်လောဘချုပ်ခြင်းသည်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်သတ္တမတိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းသည်ဒုက္ခချုပ်ရသို့ဆက်ရောက်စေသော
လမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်တယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်သူကတော့အစဉ်တန်းအမြင့်ပါဆုံးပေါ့နောက်ကံကံရဲ့ကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိယုံနာမြတာရှိတယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးမြတာဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြတာဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဉဏ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့နော်သူကအစဉ်တန်းအမြင့်ပါဆုံးအဲ့တော့ဒီဉာဏ်ပညာ၅ပါးအစဉ်အတိုင်းလေးသွားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ဉာဏ်ပညာ၅ပါးမရှိဘူးလေဘယ်ဉာဏ်ပညာ၅ပါးရှိပြီလေဒါလေးကိုစီစစ်ပြီးတော့မရသေးတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုံးတဲ့မရသေးတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာဟုတ်လားဒါကအလုံးပြောနေရကောင်းပါလေဒီစကားလေးကနော်ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာကအလုံးကြီးကျယ်ပါလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားရှုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိလို့ရှုပ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိလို့ရှုပ်တာပြီးရင်ရှုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဉာဏ်ပညာတကယ်ကောင်းလာပြီမှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တာကိုသိသွားပြီသစ္စာအမှန်တရားအဆင့်ထိရောက်အောင်ပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့တကယ်သိသွားပြီတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ကိုတကယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်မှာဘာမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်နော်တရားဓမ္မတို့အရင်တို့အမြင်မရှင်းကြလို့အမြင်မကြည်ကြလို့အမြင်တွေမှုံမွားနေလို့စိတ်တွေဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်အောင်တို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနေတယ်ဆိုရင်အတိအကျပညာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်နောက်တချို့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ကြလို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုတကယ်ကိုပဲဉာဏ်နဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်သိကြမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမျက်ရည်တွေပါလိကြာပြီးတော့တောင်းမှနော်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြတဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်အောင်နော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုအများကြီးသတ္တရာရရှိတာရှိတယ်နော်ဥပဒနာဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါတော့ဟုတ်လားတကယ်လို့မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဩတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးငါအငြိမ်ငြိမ်ပြီးအေးကြီးအေးပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နော်ပူပူလောင်လောင်လေးကလာတဲ့လူကိုရေအိုးတစ်ထောင်နဲ့လောင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ဟုတ်လားလက်ဒီဆိုဘုရားကြီးရေးတာတွေလည်းဒါဦးဇင်းတို့ဖတ်ဘူးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြောပြတာပါဆိုလိုတာကအတိဉာဏ်ဟာအစဉ်အတန်းမြင့်မားလေလေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေလေလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဆုံးအမကောင်းနေတဲ့အဆုံးအမအမှန်နေနဲ့တွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအစဉ်အမြင့်မားဆုံးအတိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွန်းထွန်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုကြီးမန်းညက်ထားကြဖို့မလိုဘူးလားလို့လေနော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တော့ဒါအဆုံးစွန်ချမ်းသာကိုရပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရပဋိလာဘောအတိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအခြေခံကစပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိတွေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့နော်လောကီလိုလည်းပဲမတိသေးတာလေးသိလိုက်ရင်ကျင့်တတ်သွားတာပဲဗျဟုတ်လားနော်ဒါကပြောကျင့်တဲ့ယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီအတိဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်ဒါကလူငယ်တွေလည်းပဲအဲ့လိုလေးလည်းပဲတွေးတတ်စေခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာကနော်အလွန်မြင်မာတဲ့အဆင့်ထိဟောထားတာနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အခြေခံကြက်တာလေးတွေပါနားလည်ရင်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တတိယဂါထာဖြင့်ဟောပြတော့တတိယချမ်းသာသောအတိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးချမ်းသာပေါ့လေ12ခုမြောက်ချမ်းသာသူကြတော့ဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့နော်ပါပါဏံအကရဏံဒုက္ခံပါပါဏံမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏံမပြုလုပ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဟောမကောင်းမှုကိုမပြုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်တို့ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေးကိုနော်တစ်မျိုးလေးလေးလေးနက်နက်နားလည်ကြည့်ရအောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတာတွေမရှိလို့ချမ်းသာတာနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတာတွေမရှိလို့ချမ်းသာတာဒါဆင်းရဲတာတွေကဘာတွေလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိလေသာတရားတွေပဲအဲ့ဒီထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားဟာဆင်းရဲတရားတွေပဲပူလောင်ကြောင်းတရားတွေပဲဆင်းရဲကြောင်းတရားတွေပဲတန်ကိလေသာတန်ကိလေတိကဓမ္မပူပန်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်သောလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောစိတ်ကိုပူစေတယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဆင်းရဲစေတတ်တယ်တော့အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတော့မိုင်မဲတူတွေမှုတွေတော့ဒီကိလေသာတွေကစိတ်ကိုပူပန်စေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာတော့ဆင်းရဲတာမရှိတာကိုချမ်းသာတာတော့ဆင်းရဲတာကဘာတော့လို့မေးတော့ကိလေသာတရားလို့ဒါလွယ်လွယ်လေးဦးဇင်းကပြောကြည့်တာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာတွေမရှိတဲ့ချိန်ချမ်းသာတာပဲတကယ်တမ်းကတော့ကိလေသာရှိရင်ဆင်းရဲတာတော့ကိလေသာဆိုတာကမကောင်းမှုတွေကအခြေခံကျတဲ့အနေအထားကလေသူရှိမနေဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုပဲအကုသလမူလအကုသိုလ်အလုံးတို့ရဲ့မူလလို့ဟောတာနောက်သူတို့ဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်မထိန်နိုင်လို့မကောင်းတဲ့အပြောတွေဖြစ်တယ်
မထိန်နိုင်လို့မကောင်းတာလှုပ်တာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ကံသုံးပါးဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးလာအဲ့ဒီကြတော့ပါဏံမကောင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိလေသာကအတွင်းထဲမှာနော်တတလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လက်တက်ကြွလာပြီးရှူးလာပြီးပွက်လာပြီးကြီးထွားလာပြီးဆိုတော့ဘလို့တွေဖြစ်လာမနောကံတွေးတာတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့ဝစီကံအပြောတွေဖြစ်လာမယ်ကာယကံအလုပ်တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီကြရင်တော့ကိလေသာကပိုးပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာတယ်ဟုတ်နော်နှိမ့်ဆက်နိုင်တော့လည်းပိုးပြီးတော့ကြီးလာတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာကိုပြောခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်နေုံလေးနဲ့မကောင်းတာကိုပြောလိုက်တဲ့အနေထားတွေရအောင်မဆိုးသေးဘူးမကောင်းတာကိုပြောခြင်းပြီးဆိုရင်တော်ကူးနေပါပြီအဲ့ဒါကိုကပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့လူကအလုံးကြီးကျသွားမယ်လို့ထင်တာမတချို့ကဟုတ်လားပြောလိုက်ရမှကိုရှင်းသွားတာတကယ်တမ်းကမရှင်းပြောလိုက်မှပိုရှုပ်သွားတာတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အကိုကကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာကိုဗဇက်ကနေအန်ထုတ်လိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုထင်တာအမှန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မနှောကနေမကပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်သွားဝစီကံမှာဖြစ်သွားတာကို့မှာဒီသဘောကြီးရှိတယ်ဆိုတာသူများသိသွားတယ်ကိုပြောလိုက်တာကြီးပြန်ပြီးတော့လည်းပဲရုပ်သိမ်းလို့လည်းမရဘူးပြောပြီးရင်ရုပ်သိမ်းလို့မရဘူးသူရုပ်သိမ်းပါတယ်လို့ပြောလဲပြောပြီးသားကတော့သူများကတော့သိပြီးသားတော့သိသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ကာယကံလွန်ကျူးတဲ့ချက်ကိုယ်ဒီလည်းရောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့နော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိလေသာတွေးလိုက်တရားတွေဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တာနော်အလွန်ကျူးတဲ့အချက်အမြင့်ဆုံးပဲစိတ်ထဲတင်တောင်းကျနေတာကိုပရိယုဌာဏကိလေသာလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားအတွင်းမှာအနုတ္တယအနေနဲ့ရှိနေတာကိုအနုတ္တယကိလေသာအဆင့်3ဆင့်ပေါ့ဒါကဦးဇင်းတို့မကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မကောင်းမှုမပြုရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်နော်တာမန်အပြင်ပြောရင်တော့မကောင်းတာတွေမလုပ်ရခြင်းမကောင်းတာတွေကိုမပြောရခြင်းမကောင်းတာတွေကိုမတွေးရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဘာလို့မကောင်းတာမလုပ်တာနဲ့ချမ်းသာတာတော့စောစောကဦးဇင်းပြောတာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတာတွေမရှိတာကိုချမ်းသာတာပြောတာဆင်းရဲတာကဘာလို့မေးရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဒီလောဘဒေါသမောဟလောက်တာကတော့အဆိုးဆုံးပဲပြောတာကဒုတိယဆိုးတော့တွေးတာကနော်သူကတတိယရှင်းဒါဘယ်ကစတော့လို့မေးရင်စိတ်ထဲကစရောနော်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတော်တို့အကုသိုလ်ကိုရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေတော့စပြီးတော့ရှောင်ဖို့စဉ်းစားဖို့လို့တော့စိတ်ထဲကစတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတော်တို့အကုသိုလ်မဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာကိုကစပူလောင်တဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားတော့အပြည့်ရှိတဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုနဲရင်နဲသလောက်ကိုမှသတ်တာဝင်ရတယ်သူများပြီကာယကံတွေရောဝစီကံတွေရောဆိုအရန်ရှုပ်ထွေးလာတယ်ဘဝကမလုံးမယ်ပြောမယ်တချို့ဝစီကံအလွန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဝစီကံလွယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းပဲကိုပြောလိုက်တာကိုတာပါပဲနော်ဘာလဲလို့ကိုပြောလိုက်တာကိုတာပါပဲနော်ဦးဇင်းတို့ရောစတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတခုဦးဇင်းကအရန်သဘောကျတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့သူကကိုယ့်ကိုတာဝန်ယူသွားတာတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့ကိုကသူ့ကိုတာဝန်ယူရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒကာကြီးမကြီးများဟုတ်လားမကောင်းတာလုံးမိပြီးပြောမိပြီးတွေးမိပြီးဆိုပါတဲ့တော့တာဝန်ယူရနိုင်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားဝန်တို့ဝန်မိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံသောကံသုံးပါအပြစ်ကင်းအောင်အကုသိုလ်ကင်းအောင်တတ်တဲ့မြတ်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဟောတာပဲတော့မကောင်းတာမလုပ်ရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဟောတာရိုးလေးမြတ်စွာဘုရားတရားဘာမှနားမလည်ကြမရှိတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရင်အားထုတ်နိုင်ကြတော့ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်လို့ဟောနော်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတော်တို့တတိယဂါထာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောပြောပြသဆွဆုံးမတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးနော်ကိုချင်းသီလသည်ဩတိတိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားယုံကြည်မှုတရားတရားသည်ခိုင်မြဲနေရင်ချမ်းသာတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မကောင်းမှုကိုမပြုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မကောင်းမှုထိနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားဂါထာဘယ်နှပုဒ်ရှိသွားပြီတော့၃ပုဒ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှပါးရှိပြီတော့12ပါးနော်ပထမဂါထာဖြင့်ပြောသောချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးနော်အရေးအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကျုံးလာရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိမှချမ်းသာမယ်မိမိရဲ့လောဘကိုတန်တုဋ္ဌိတရားနဲ့ထိချုပ်နိုင်မှတနည်းအားဖြင့်တန်တုဋ္ဌိရှိမှချမ်းသာမယ်ကွယ်လွန်နေကြရောက်ခါဒီကာလမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာမယ်နော်ဘဝတည်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
သမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားတဏှာလောဘကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ထိုဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှချမ်းသာမယ်ဒါပထမဂါထာဖြင့်ပြောတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးနောက်ဒုတိယဂါထာဖြင့်ပြောသောချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးမိခင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဖခင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ကျင့်စေကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးနောက်တတိယဂါထာဖြင့်ဟောပြသောချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးကိုခြင်းသီလသည်အိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်တရားတရားသည်ခိုင်မြဲနေရင်ချမ်းသာတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မကောင်းမှုကိုမပြုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမာနကိုဟောတာနော်ရှင်ဘုရင်လို့ဖို့လာပြီးတော့တိုက်တွန်းတဲ့မာနကိုဟောတာနော်ဒီစသရင်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးလည်းမမေ့သေးချင်ဘူးနော်ဟိမွန်တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေအဖြစ်ကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတယောက်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာထက်ဒီချမ်းသာကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးမပါဘူးလားရေးပါနော်ဇာဝိနေရေးပြည့်စုံအောင်တော့ကြိုးစားကြရမှာပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှာဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဆိုလိုတာကဒါကတော့ဦးဇင်းတို့သင်စရာမလိုပါဘူးနော်လူရလို့ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခနာကိုဝင်ကိုထမ်းဖို့အတွက်လူတိုင်းဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားကြတာပါသင်ဖို့လိုတာကဒါတွေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီချမ်းသာဒုက္ခ12ပါးပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံတဲ့နောက်ချမ်းသာဒုက္ခမရကြပြီဘူးလားရကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီချမ်းသာဒုက္ခ12မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်းဖြင့်တရားပွဲဓမ္မစဉ်ကိုဆုံးသက်ကြရအောင်နော်ဝါဒုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဝါဒုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဝါဒုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိတေတုမကံတေတရားနာပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဇာတာအလုံးသောတတ္တဝါနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကမ္ဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲဘက္ခံတို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဝရဏုဘဝေနခေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနဗေလိတံဘူရိတံနိဗ္ဗာန်ပရိတိဟုဆိုသောစေတတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနဘဂထံလေးရောက်ပလက်ထံလေးရောက်ဆိုသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တကုတ္တိသံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ္တိသောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားရရောညပါဘေကမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း